അസാപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് മൊഡ്യൂൾ 6 ടൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൽഫിയ മാഡമാണ്. ആൽഫിയ മാം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ECE TKM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം. അവിടെ തന്നെയാണ് അവരുടെ MTech കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത്. അവരുടെ BTech ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെരുമൺ കൊല്ലം. She has done research work on multiple beam steering antenna as a part of MTech thesis. He has published IEE papers on the same. We are very happy to welcome you, ma'am. Over to you for the session. Participants, please note, you can use the Q&A option to raise your questions, whatever taken in this session. Q&A option also, you can use the chat facility available here to raise your concerns. So over to you, ma'am. Have a nice day. Thank you, Prajit. Thank you for the introduction. Hi all, good afternoon. As Prajit has told that I am Alfia M and I am working as an assistant professor in the Department of Electronics and Communication, TKM College of Engineering, Kollam. This semester I was handling the subject cyber security. It's an elective subject as you all know, and I was taking in class for S8 students. Okay, today session we will deal with the last module, that is module 6 of the cyber security subject. Okay, before anything, I would like to say that I am very much pleased and I'm thankful to all the coordinators of ASAP for giving me such a wonderful opportunity. So moving on. Before moving on to the topic, we will have an idea about the syllabus up to what we have covered up till now and what we are going to learn further. I hope that first three and a half modules might have been covered by you before lockdown. So the first module is mainly dealt with the different vulnerabilities present in the network and the different ways to find these vulnerabilities and different methods to mitigate these vulnerabilities. First two modules mainly deals with that. And the third module, we have various network defense tools which we can use to protect ourselves from an attack. It was an interesting module where we learned about firewalls, packet filters, and snort distortion system, etc. The fourth module is about web application tools, the various web application tools or various password cracking tools that we can be used, like John the Ripper, the HTC Hydra, that can be used for inspecting or protecting your network as well as attacking your network. Then this fifth module was it's a theoretical module. That's why I skipped that module. It's mainly based on different cyber crimes, type of cyber crimes. It's very easy to understand even if we read the prescribed text. And the last module, that is what we are dealing now, that is Introduction to Cybercrime Investigation. This modules deal with different methods or tools that are used in cybercrime. There are many methods and tools used. Only some of them are mentioned here, and from that we will look into the important ones in this session. We move on. This is the topic: tools and methods used in cyber security. So these are the contents that I am going to take. That is proxy server. I will be discussing about proxy server, phishing, password cracking, keyloggers, DOS and DDoS attacks. So today we will focus upon different forms of attack to which attackers can target a computer system. Like there are various tools. Apart from this also there are various tools and various techniques and complex methodologies. But it's virtually impossible to discuss all of them in a single session. So we will give an insight into some of the important ones covered in the syllabus. Okay. So before learning about the various tools and methods that are used in cybercrime, we have to know about what a cybercrime is, how a cybercrime is launched into a system. Okay, so this network attacks, all the network attacks that have happened till now reveal that the attackers are very systematic in launching an attack. അവർ particular stage by stage ആയിട്ടാണ് ഒരു അറ്റാക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ particular സ്റ്റേജിലും അവർ അത്രയും ഒരു കരുതൽ എടുത്തിട്ടാണ് ആ അറ്റാക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. But before learning about the tools and methods,
we have to learn about the different stages that a network attacker goes through before launching an attack. So these are the different stages of an attack. There are 6 stages. The first stage is initial uncovering. The first stage is initial uncovering, and there are 2 steps in the first stage. That is reconnaissance and initial internal exploitation. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ അൺകവറിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു റെക്കഗ്നൈസൻസും ഉണ്ട്, അത് കണക്ക് തന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഉണ്ട്. ഈ റെക്കഗ്നൈസൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പ്രീ അറ്റാക്ക് ഫേസ്. അതായത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ഫേസിനാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That involves accumulating all data about the target's environment and computer architecture. അതായത് ആ ടാർഗറ്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് മീൻസിൽ നമുക്ക് ആ ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക. അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും. ആ ടാർഗറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് അയാളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, അയാൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കാണും, എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലും അയാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കാണും, അയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണും, അതാണ് തന്നെ എന്താ അയാളുടെ ഫാമിലി നെയിംസ്, പെറ്റ്സിന്റെ പേരും ഇതെല്ലാം അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇനിയിപ്പം ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സർഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പബ്ലിക് വെബ്സൈറ്റ്, ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പബ്ലിക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും, പിന്നെ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ കുറിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാം, അതൊക്കെയാണ് പ്രസ് റിലീസ് കണക്ട് ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പ്രീ അറ്റാക്ക് ഫേസ്. നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യും. മൂവിംഗ് ഓൺ, വി വിൽ കളക്ട് ദ ഇന്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി കമ്പനി. Internal details. Here the attackers covers as much as information about possible on the company's internet network, such as internet domain, machine name, company IP address range. This he will be having an idea about the different systems used by the company. അതായത് ഏതൊക്കെ IP address റേഞ്ചിലാണ് ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ്, ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും. So first stage is include 2 steps, reconnaissance and initial internal exploitation. Reconnaissance എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പുറമേ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പുറമേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനിഷ്യൽ ഇന്റേണൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so hope you are clear with the first stage. Then moving on to the second stage. Second stage, at the network prop stage, that the second stage is known as network prop stage. At the network prop stage, the attacker uses more invasive technique to scan the information. Usually 2 methods are used. Ping sweep you see, other than port scanning is also used. So in ping sweep, it's kind of network probe. We might have learned it in earlier modules. Like it's kind of a network probe where the intruder sends a set of ICMP packets to the network of machine. The ICMP packets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ്സ് ആണ് ICMP പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അറ്റാക്കർ വെറുതെ കുറെ ICMP പാക്കറ്റ്സ് എന്താണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ICMP പാക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ICMP എക്കോ പാക്കറ്റ് വെച്ചാണ്. ഈ ICMP പാക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എലൈവ് ആണ്, ആ സിസ്റ്റം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. The whole point എന്ന് വെച്ചാൽ it's just to determine whether a system is alive or not. The whole point of this ping sweep is to determine whether a system is alive or not. Okay, after performing the ping sweep, the attacker will be having an idea. Okay, ഈ സിസ്റ്റം alive ആണ്, ഈ സിസ്റ്റം alive അല്ല. അപ്പൊ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം, ഏത് സിസ്റ്റത്തിനെ ടാർഗറ്റ് ആക്കണം എന്ന് അറ്റാക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും. അതായത് നമ്മളിപ്പം രാത്രി നമ്മള് നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തട്ടി നോക്കിയിട്ട് അയാളെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ping sweep എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Once the intruder knows which machines are alive, he can focus on which machines are alive. This also legitimate ആയിട്ട് ചില സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ping sweep ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്താറുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്, അതായത് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഓക്കെ, then after performing
After performing this ping sweep, we will do port scanning. ഈ പിങ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് പിങ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിങ് സ്വീപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So after performing this ping sweep, then we use port scanning. Port scanning, after determine the target is alive, a port scanning tool is used to discover exactly what all servers are running on the target system. അതായത് ഒരു പിങ് സ്വീപ്പ് നടത്തിയ ഒരു ടാർഗറ്റ് അലൈവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പോർട്ട് സ്കാനിങ് നടത്തും. So there are various tools to perform this port scanning. We have learned about Nmap, Amap and all in the second module. So first a ping sweep is done to determine which host or which system is alive. Then we'll perform a port scanning to determine what all services are running on that particular target. Okay. The attack at the ഈ പോയിന്റ് വരെ അറ്റാക്കർ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പോർട്ട് സ്കാനിങ് ഒക്കെ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ ഇൻട്രൂഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ക്രോസിംഗ് ദ ലൈൻ ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൈം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പോയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൈം ചെയ്യാൻ പോയാണ്. Now the attacker is towards committing what is technically a cyber crime. He has all the data. The attacker now has internal as well as external data about the target. The attacker now tries to exploit possible vulnerabilities on the target system. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് വൾനറബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ അറ്റാക്കർ അടുത്തായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ വൾനറബിലിറ്റീസ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ലൂപ്പ് ഹോൾ. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഈ വൾനറബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വൾനറബിലിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ കയറി പറ്റാൻ വേറെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കയറി പറ്റാൻ വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കാണും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ ഗസ്റ്റുകളും കാണും അല്ലെ, കുറെ ഗസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്, കുറെ ഗസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാണും, ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാണും. അപ്പൊ ഈ ഗസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാസ്വേഡ് വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇൻട്രൂഡർ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യമേ ഈ ഗസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയും കയറി പറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ഈ ഗസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് attacker now has access to the user account without many privileges. അതായത് ഗസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത്ര പ്രിവിലേജസ് ഒന്നും കാണില്ല, സിസ്റ്റത്തിലെ ഫൈൽസോ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഫൈൽസോ ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം once the access is achieved, they will attempt to further exploit the administrator or root system. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും, റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇൻട്രൂഡർ ശ്രമിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എൻട്രി ആണ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. Now we will be having access to all privileges to run all servers and access all files on the system. So administrative system ഒരു access കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then he will be able to control the whole system. That is the next step, capturing the network. Now having access to the administrator, the attacker now owns the network. He can do whatever he pleases with the network. Okay. After he captured the network, he has to remove any evidence of attack. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. So we have to remove any evidence of attack. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്, കുറെ ഹാക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. So attacker will use many hacking tools to number of hacking tools to remove the log files, therefore remove any kind of intrusion. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹാക്കിംഗ് ടൂൾസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒരു വൈറസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഈ അറ്റാക്കറിന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാക്കി കിട്ടും. അതായത് ഇപ്പൊ ആ അറ്റാക്കർ ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫയൽസ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൈറസ് ഫയൽസ് ആണ്, അത് ഈ അറ്റാക്കറിന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ഹലോ, ചെറിയൊരു ഓഡിയോബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മാം. ആദ്യം കേട്ടിരുന്നത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ 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 ഇത് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് മാറിപ്പോയതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. So the next step is, after capturing the network, we have to grab the data. So the next step, the fifth step is grabbing the data. Now the attacker has captured the network. He can steal confidential data, customer credit card information, etc., causing a potential expensive and embarrassing situation.
അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവര് വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റി ഒരു ഡിഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എംബാരസിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം അവർ അത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സൈറ്റിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫോട്ടോ മാറ്റി മിസ്റ്റർ ബീന്റെ ഫോട്ടോ ആക്കിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് തന്നെ നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് മാറ്റി അതിനകത്ത് എന്തോ പോർച്ചുഗീസിലും കുറച്ച് മെസ്സേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഇതൊക്കെ ലൈക് ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ഓഫ്, ദേ ആർ പ്രിറ്റൻഡിങ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു ദിസ് മച്ച്. അവരൊരു പവർ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെന്താ ഈ ഡിഫേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗ്രാബ് ദ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, then after grabbing the data they have to cover the tracks. If the attacker wants to misuse the system for a very long time without being detected, or does not want to get caught if detected, he has to remove any evidence of hacking. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് എതിർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹാക്കിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് കവറിംഗ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് സ്ലേവ്, പിൻസാപ്പ്, എവിഡൻസ് എലിമിനേറ്റർ, ട്രേസ്ലെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടൂൾസ് അലൈവ് ആണ്. ഒരു ഫോറൻസിക് അനാലിസിസിൽ പോലും നമ്മളെ സിസ്റ്റം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇത്രയുമാണ് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജസ്. ആദ്യമേ എന്താണ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രോബ് നടത്തി, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ് നടത്തി ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കും, അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ അത് അതിന്റെ വൾണറബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഗ്രാബ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നിട്ടേ ഇല്ലാത്ത കണക്ക് അതിന്റെ ട്രാക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഒരു അറ്റാക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രൂഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് we'll move on to the actual topic, that is methods used in cyber crime. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറ്റാക്കർ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ രീതിയിലും എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിൽ അറ്റാക്കർ ഒരു മിനിമം കെയർ എടുക്കണം. അല്ലാതെ അയാൾ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, അല്ലെ, അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെ. ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സം ഓഫ് ദം നമ്മൾ സിലബസിൽ കുറച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കവർ സിലബസ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ടൂൾസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈബർ ക്രൈം, ലൈക് പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ്, ഫിഷിംഗ്, പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ്, കീ ലോഗേഴ്സ്, വൈറസ് ആൻഡ് വോംസ്, ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഡോർ, DOS ആൻഡ് DDoS അറ്റാക്ക്, SQL ഇഞ്ചക്ഷൻ അറ്റാക്ക്, ബഫർ ഓവർഫ്ലോ അറ്റാക്ക്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, so we will go on to different methods. The first one is proxy server ആണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സി സെർവർ ആണ്. പ്രോക്സി സെർവർ നമ്മളെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം, എവറി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് an IP address. This IP address is like what, a unique street address for your computer. Okay, so the first thing an intruder must take care is about his IP address. He must make sure that his IP address is not revealed. Okay, so there is then proxy server comes into play. So proxy server is like a computer on a network which act as an intermediary for connection with other computers in the same network or in another network. It's like a computer on the internet with its own IP address that our computer knows. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. For example, there are three people, Alice, Proxy and Bob. ഈ ആലിസിന് എന്താണ് ബോബുമായിട്ട് മിണ്ടാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ആലിസിന് അറിയണ്ട, ബോബിന് അറിയാൻ പാടില്ല ആലിസ് ആണ് ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബോബിന്റെ അടുത്ത് സമയം ചോദിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ആലിസ് പ്രോക്സി എടുത്ത് പറയും, ഓക്കെ ബോബിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് സമയം ചോദിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പ്രോക്സി എടുത്ത് പറയും. അപ്പം ആലിസ് എന്താ കൊടുക്കുക, ബോബിന്റെ അടുത്ത് പോയി സമയം ചോദിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പ്രോക്സി എടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ പ്രോക്സി ഇങ്ങനെ നോക്കും, ഡേറ്റ നോക്കും, ആണേ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ബോബിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന്. ആ ഡേറ്റ നിന്ന് ബോബിന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രോക്സി എന്ത് ചെയ്യും, ബോബിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പം ബോബ് നോക്കുമ്പം പ്രോക്സിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആലിസ് ചോദിക്കുന്നില്ല. സോ എന്തായും, ബോബ് തിരിച്ച് ടൈമും റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ടൈം 7 PM എന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. അപ്പൊ പ്രോക്സി ആ റിപ്ലൈ എന്താണ് തിരിച്ച് ആലിസിന് കൊടുക്കും. സോ ബോബ് വിൽ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ആലിസ് ഇസ് പ്രസന്റ്, ഹി വിൽ ഓൺലി സീ പ്രോക്സി. So this is how a proxy server works. അതായത് when you send a web, ഇപ്പം നമ്മൾ ബോബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ് സെർവർ ആണ്. When you send a web request, your request goes to a proxy server first.
The proxy server then serves this web request you made on your behalf, collects the response from the web server, and forward it to the web page. That is, when you send a web request to a server, your request goes to the proxy first. Then this proxy, on behalf of you, collects the response from the web server. Is Bob, and give it to you. Okay. So at first ഈ പ്രോക്സി സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതിനൊരു സോഴ്സ് IP അഡ്രസ്സും കാണും, അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP അഡ്രസ്സും കാണും. ഈ സോഴ്സ് IP അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണ് ഒരു വെബ് സെർവറിലോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്ന അയാളുടെ IP അഡ്രസ് ആണ് സോഴ്സ് IP അഡ്രസ്. ഈ ആലിസിന് അറിയണ്ട വെബ് സെർവറിൽ ഞാനാണ് റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയെന്ന് ആലിസിന് അറിയണ്ട. അപ്പൊ ആലിസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആലിസ് അതിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP അഡ്രസ് ആയിട്ട് പ്രോക്സിയുടെ IP അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. അപ്പൊ പ്രോക്സിയിൽ അത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രോക്സിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ആലിസിന് അറിയണ്ട. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോക്സി അതിന്റെ IP അഡ്രസ് സോഴ്സ് IP അഡ്രസ് ആയിട്ടും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP അഡ്രസ് ബോബിന്റെ IP അഡ്രസ് ആയിട്ടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അയക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അയച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ബോബിന് കിട്ടുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ IP അഡ്രസ് ആരുടെയാണ്? സോഴ്സ് IP അഡ്രസ് ആരുടെയാണ്? പ്രോക്സിയുടെയാണ്. അപ്പൊ ബോബ് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പ്രോക്സിക്കായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോക്സി സെർവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and there are different type of proxy servers. So there are different types of proxy servers. നമ്മൾ different types of proxy servers ഉണ്ട്. അത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് പ്രോക്സി സെർവർ. ട്രാൻസ്പാരന്റ് പ്രോക്സി സെർവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് പ്രോക്സിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പാരന്റ് പ്രോക്സി സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. പിന്നെ അനോണിമസ് പ്രോക്സി ഉണ്ട്. അതായത് പ്രോക്സി ആണ് ഇത് പറയും, ഞാൻ പ്രോക്സി ആണ് എന്ന് പറയും, പക്ഷേ അതിന്റെ IP അഡ്രസ് ഈ സോഴ്സിന്റെ IP അഡ്രസ് റിവീൽ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് പ്രോക്സി ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് പ്രോക്സി ആണെന്ന് പറയും, ഒരു IP അഡ്രസ് കൊടുക്കും, പക്ഷെ അത് സ്വന്തം IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിച്ചുള്ള IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഹൈ അനോണിമസ് പ്രോക്സി ഉണ്ട്. അത് IP അഡ്രസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് മിക്ക ഹാക്കിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫിലിംസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ IP അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കളി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെയാണ് IP അഡ്രസ് എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം അത് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ സമയം അത് ലണ്ടൻ, പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചൈന, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഹൈ അനോണിമസ് പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോക്സീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ there are some legitimate reasons to use a proxy server. First one is we can control the internet usage of employees or children using a proxy server. Like organizations and parents use proxy server to control and monitor how an employee or kid use internet. Then it also used to provide bandwidth saving and improved speed. Okay, it will also improve speed എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവറോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോക്സി സെർവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമസ് വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോക്സി സെർവർ വഴി റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയാന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ പ്രോക്സി സെർവർ നോക്കും, അതിന്റെ റീസെന്റ് കോപ്പി എന്തെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് പ്രോക്സി സെർവർ നോക്കും. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ വെബ് സെർവർ വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. അതായത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതേ കണക്ക് തന്നെ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് സേവ് ചെയ്യാനും പ്രോക്സി സെർവർ കൊണ്ട് പറ്റും. പിന്നെ പ്രൈവസി ബെനിഫിറ്റ്, പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂസസ് ഇന്റർനെറ്റ് ടു ബ്രൗസ് ഇന്റർനെറ്റ് മോർ പ്രൈവറ്റ്ലി. കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ IP അഡ്രസ് ഒന്നും റിവീൽ ആവുന്നില്ല, കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രൈവസി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കണക്ക് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പുറത്ത് വേറൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വായിക്കാതിരിക്കാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസും സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ചില കമ്പനീസ് ഒക്കെ പ്രോക്സി സെർവറും VPN-ഉം ഓക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് പ്രൈവസി ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. അത് കണക്കിന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. സെക്യൂരിറ്റി കൂടാനും ഈ പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചില ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില കൺട്രീസിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ചില കൺട്രീസിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രിയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് യൂസിങ് എ പ്രോക്സി സെർവർ. ഇനി ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൂഡർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോക്സി സെർവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഏത് ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ
ഈ പ്രോക്സി സെർവർ വഴി കണക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രൂഡറിന്റെ IP അഡ്രസ്സ് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അനോണിമസ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഇൻട്രൂഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റാക്കറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അയാളുടെ ID ചെയ്ത് എന്ത് പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിലും അറ്റാക്കറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് that is how an intruder use a proxy server. Then second tool that proxy server, the syllabus is syllabus ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ ദിസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So even though it is not covered in the syllabus, but we have to learn it because we'll quickly brush through it because it's important, because we should be aware of this phishing because we are experiencing it. We will be experiencing it many times in our life. So phishing is also a type of cyber crime. Like it is like a deception designed to steal your identity. അതായത് വേറൊരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ഡിസെപ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഷിംഗ് ആ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ഒരു ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുക്കുക, ഫിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അനലോഗിയാണ് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം. ഫിഷിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, here the fisher എന്താണ്, the fisher tries to get the user to disclose valuable information, data such as credit card numbers, passwords, account data and other information by convincing the user to provide under false pretense. അതായത് ഈ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വരും. ഈ മെയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന മെയിലാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കിത് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ആരാണ് ഈ ഫിഷറിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഈ ഇമെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫിഷിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ചില ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കണക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഒരു സൈറ്റ് ഓഫ് ടെലിഫോണിക് ഫിഷിംഗ് ആണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഡ്രാഗ് നെറ്റ്, റോഡ് ആൻഡ് റീൽ, ലോബ്സ്റ്റർ പോട്ട്, ഗിൽ നെറ്റ് ഒക്കെ. നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഡ്രാഗ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അയച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റോഡ് ആൻഡ് റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടാർഗറ്റിംഗ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തൊരു മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ് റോഡ് ആൻഡ് റീൽ. ലോബ്സ്റ്റർ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എൻ ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റ് കണക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോബ്സ്റ്റർ. എന്നിട്ട് എന്താ ആ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷിങ്ങിനാണ് ലോബ്സ്റ്റർ പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഗിൽനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്പാം മെയിൽ വരും. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഫുൾ ആയിട്ട് വൈറസ് കൊണ്ട് ഇൻജെക്റ്റഡ് ആവും. അതാണ് ഗിൽനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ this is how a phishing work. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, the attacker distributes email with malicious attachment to the targeted user. യൂസറിന് അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും, malicious attachments ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മെയിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റിന് അറിഞ്ഞൂടാ. he fails to understand that is a malicious attachment and he opens the mail. So once he opens his mail, the target system is exploited. And the system is compromised. അതിനകത്തൊരു റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആവും. ഇപ്പൊ ഈ വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ബാക്കി സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഈ സ്റ്റീൽ ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് അറ്റാക്കറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനറിൽ അയച്ച് കൊടുക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫിഷിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഫിഷിംഗ് വർക്ക്സ്. ഫസ്റ്റ്, ദ അറ്റാക്കർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇമെയിൽ വിത്ത് മലീഷ്യസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ടു ദ ടാർഗറ്റഡ് യൂസർ. When the targeted user receives this email, he opens the malicious attachment. Now the targeted system is exploited and the rat will be installed into the target system. And using this rat, the
intruder can gain access to all other systems in the network, and data is stolen from all compromised machine, and the stolen data is passed on to the attacker in a stealthy manner. So this is how phishing works. We can also prevent phishing. There are methods. There are different methods to prevent phishing. That is, first one is you have to keep the antivirus up to date. Always keep the antivirus up to date. Most antivirus can prevent things like trojans and from entering into your system. So always keep the antivirus up to date. Then if you receive some emails from unknown source which is having some hyperlinks, do not click on those hyperlinks. So do not click on hyperlinks from emails from unknown source. Okay. Then always take advantage of anti-spam software. A lot of attachment can come in the form of spam, and thus using anti-spam software, many of this type of phishing can be avoided. Then ensure the address bar always displays HTTPS instead of HTTP and has ഒരു സെക്യൂർ ലോക്ക് ഐക്കൺ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ ഒരു സെക്യൂർ ലോക്ക് ഐക്കൺ ഉണ്ട് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷനായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആദ്യമേ അഡ്രസ് ബാറിൽ HTTPS ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ ഒരു സെക്യൂർ ലോക്ക് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണും. ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ആന്റി സ്പൈവെയർ, യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആന്റി സ്പൈവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫയർവാൾസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫയൽസിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹോസ്റ്റ് ഫയൽസ്, അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ഫയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്താം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിഷിംഗ് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then another method of grabbing data or acquiring data from a intruder by an intruder is password cracking. Okay. ഇത് നമ്മൾ 4th മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെയും അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ താക്കോല് കയ്യിലുള്ള കണക്കാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് കാണും. ഈ പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്കവറിംഗ് ദ പാസ്വേഡ് ഫ്രം ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ഫോർമാറ്റിൽ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എൻട്രി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വേർഡായിട്ട് കാണിക്കും. കുറെ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വേർഡായിട്ട് കാണിക്കും. ചില വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇൻട്രൂഡർ ദി അറ്റാക്കർ ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ കോപ്പി ഓഫ് ദിസ് പാസ്വേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷിന് ഒരു കോപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗസ് ചെയ്ത് ഒരു പാസ്വേഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ലോഗിൻ പ്രോംപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ പാസ്വേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ പാസ്വേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രൂഡറിന് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 2 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് ഗസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഗസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മാനുവൽ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, മാനുവൽ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് the hacker finds a valid user account. ഏതെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഈ ഹാക്കർ കണ്ടുപിടിക്കുക. Then it will create a list of password. Then it will create a list of password, and then he will arrange this password according to the priority. This steps, that is, second and the third step can be done. This password creation and priority ranking can be done using a script file. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ കുറെ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ റൺ ചെയ്യുമ്പം
ഓരോ പാസ്വേഡും ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കീയും ചെയ്യാൻ ഓരോന്നോരോന്നോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക. ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൈഡിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഒതന്റിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ എന്നിട്ട് നല്ലൊരു പാസ്വേഡ്, അതായത് കറക്റ്റ് പാസ്വേഡ് ഗസ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാക്കറിന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാനുവൽ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒതന്റിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ഫോർമാറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർവറിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിരിക്കും. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് മാച്ച് ആവുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടത്തില്ല. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോബോട്ട് അല്ല, ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാം അല്ല റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്യാപ്ചയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇമെയിൽസിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല, എന്നാലും ചില ബാങ്കിങ് സൈഡിലൊക്കെ അത് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് മാത്രം കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ്. ഈ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് there are many tools for password cracking like Knan, Able, John the Ripper, THC Hydra, എയർഗ്യാഗ്. ഈ THC ഹൈഡ്ര, ജോൺ ദ റിപ്പർ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ there are different password cracking tools. Then there are different measures to prevent this password cracking. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഓപ്പറേഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് always keep your system up to date. That is very important. Always keep your system up to date. Okay, നമ്മൾ ഈ അപ് ടു ഡേറ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാച്ചസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ വൾണറബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും കീപ് യുവർ സിസ്റ്റം അപ് ടു ഡേറ്റ്. പിന്നെ ഡു നോട്ട് യൂസ് യുണീക് പാസ്വേഡ് ഓഫ് യുവർ പ്രൈമറി ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എനി അതർ അക്കൗണ്ട് യു ക്രിയേറ്റ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും, ഫേസ്ബുക്കിന് ഒരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഒരു പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് എ യുണീക് പാസ്വേഡ് ഫോർ എ പ്രൈമറി ഇമെയിൽ. കാരണം ഈ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഒട്ടുമിക്ക വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനും പാസ്വേഡ് റിക്കവറി ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഈ നമ്മളെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലെ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻക്ലൂഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So do not use unique password of your primary email account for any other web application that you create. And the third thing is enable multi-factor authentication whenever an app offers support for it. Multi-factor authentication, suppose your like it will be like a temporary one-time password that will be generated for like you'll be having a 60 second ഒക്കെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെമ്പററി വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും ഈ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ, അത് കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഫോണിലോട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു നമ്പർ OTP അയച്ചു തരും. സിസ്റ്റം ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ഈ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു OTP അയച്ചു തരും. ആ OTP കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസറിന് ആക്സസ് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ആപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then avoid entering your credential on public or shared computers. These public or shared computers are very vulnerable. Anyone can access or get a hold of your details when you enter it on public or shared computers. So always avoid entering your credentials, your personal information on public or shared computers. Then avoid authenticating of web pages when using public Wi-Fi network. Okay, that's same as that. Don't enter into web application that requires password when you're using a public Wi-Fi network. Then you have to avoid any website whose password recovery mechanism emails you the original password rather than a new temporary one. അതായത് ഇപ്പൊ ചില സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് മറന്നു പോയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒറിജിനൽ പാസ്വേഡ് തന്നെ അയച്ചു തരും.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ഒരു മിനിമം സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ, അതായത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഹാഷ് ഫോമാറ്റിൽ പോലും ആക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പാസ്വേഡ്. ഒരു മിനിമം സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ പോലും എടുക്കാത്ത ഒരു സൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ്. സോ ബെറ്റർ നോട്ട് യൂസ് സച്ച് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ choose a password that isn't based on easily discoverable personal information, because our personal information is widely available on many public networking sites, social networking sites. So choose a password that isn't based on easily discoverable personal information. So always choose passwords having more than 8 characters, and it should be having like alphanumeric characters. So you have to change your password within 30 to 45 days. Okay, and always make sure the login prompt you receive points to the correct domain for social media sites. നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു ചെയ്യുന്ന ചില ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും instagram.com എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിക്കളയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പബ്ലിക് വൈഫൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഡൊമെയിൻ നെയിം ആണോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ് വരുന്നത്, പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോയാണ് കറക്റ്റ് ഡൊമെയിൻ നെയിം ആണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ പാസ്വേഡ് ട്രാക്കിംഗ് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, next we move on to another tool. That is keyloggers. So we move on to keyloggers. Keyloggers എന്ന് പറയുന്നത് they are devices or software which will be able to record the input that we give to the computer through a keyboard. നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരു ലോഗ് ഫയൽ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ്, ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കീലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് captured information can be remotely sent to the preparator or stored inside the device itself. This captured information can be stored inside the device, or it can be sent to the preparator. It notes the keys, അതായത് എന്തൊക്കെ കീസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ പോലും അറിയാതെ, the person who is using the keyboard will be unaware about such action, that is his actions are monitored. അയാൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കീസ് ആണ് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് keyloggers വഴി അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, there are two type of keyloggers, software keyloggers ഉണ്ട്, ഹാർഡ്വെയർ keyloggers ഉണ്ട്. രണ്ടും ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. പിന്നെ അത് എളുപ്പം നമുക്ക് കീലോഗേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാസ്വേഡോ യൂസർ നെയിമോ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ കീ നമ്മൾ ഞെക്കുന്നോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കീലോഗേഴ്സ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ടൂളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഡേറ്റാസും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ തന്നെ keyloggers obtain ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So there are two types of keyloggers. First one is hardware keyloggers and software keyloggers. Hardware keyloggers, they are small hardware device that is connected between your PC as well as the keyboard, and they save every keystroke into a file in the memory provided by in the keylogger itself. ഈ കീലോഗറിന് ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട്, ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കീസും സേവ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ചില ATM-ലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കീലോഗേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. USB പോർട്ടൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കീലോഗേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ATM മെഷീനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പിൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ആ മെഷീനിൽ സ്റ്റോർഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ആക്സസും വേണ്ട, നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും അത് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മളെങ്ങനെ ഹാർഡ്വെയർ കീലോഗേഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണത്, നമുക്ക് നോക്കാം. So this is a hardware keylogger. ഇതാണ് hardware keylogger. It's just like a USB. It can simply be plugged in between the PC and the USB drive, the keyboard. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് കോഡ് ഉണ്ട്, KBS. ഇത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു USB കണക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കീ സ്ട്രോക്ക് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് USB എന്ന് പറയുന്നത്, USB കീലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇന്റേണലായിട്ട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇന്റേണലായിട്ട് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഒരു 2 GB ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 2 മില്യൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ,
അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെരി ഡേഞ്ചറസ്. നമ്മളിപ്പം വൈഫൈ പബ്ലിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പബ്ലിക് വൈഫൈയിലൊക്കെ പബ്ലിക് കഫേ സൈബർ കഫേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ കീ ലോഗർ എന്ന സംഭവം ഒരാൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മളെ എല്ലാ ഡേറ്റാസും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് വഴി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മലീഷ്യസ് ലിങ്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ വൈറസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറും. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കീ ലോഗേഴ്സ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ OSഉം കീബോർഡ് ഹാർഡ്വെയറിന്റെ നടുക്കാണ്. Is located between the OS and the keyboard hardware, and every stroke will be recorded. Okay. Then keyloggers, the software keyloggers, they usually consist of two files that get installed in the same directory. First one is a dynamic link library file. Dynamic link library file will be containing all the records of the keystrokes, and will be having an executable file. This executable file is used to install the dynamic link library file and triggers it to work. ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ്. Basically, hardware keyloggers, they can be installed within 5 seconds. They can simple to use as plugin. It's like a pen drive. But software keyloggers, they require administration rights to install. കുറച്ചും കൂടെ കഷ്ടപ്പെടണം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മറ്റേത് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ hardware keyloggers, we can use this hardware keyloggers. We can retrieve the information from one computer and see it in another computer using hardware keyloggers. സോഫ്റ്റ്വെയർ കീലോഗേഴ്സിൽ അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കീലോഗേഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിമോട്ട് ആക്സസ് ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതും സോഫ്റ്റ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് റണ്ണിങ് anonymously, ഒരു വൈറസ് കണക്കാണ്. ഇറ്റ് ബി റണ്ണിങ് anonymously. സോ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർഡ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കീലോഗേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then we have anti-keyloggers. Like anti-keyloggers, like it's a tool that can detect the keyloggers installed on a computer system, and it can also remove the tool. Okay, ഈ ഫയർവാൾസിനൊന്നും ഈ കീലോഗേഴ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ആന്റി കീലോഗേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, മെയിൻലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇന്റേണൽ ബാങ്ക് ഫ്രോഡ്സോ ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആന്റി കീലോഗേഴ്സ്. അത് മെയിൻലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവൈസസ് ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. antikeyloggers.com എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കീലോഗേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ചാൻസ് ആണ്. ഈ പബ്ലിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പബ്ലിക് സൈബർ കഫേയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കീലോഗേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. സോ അവിടെ ആന്റി കീലോഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീലോഗേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ആന്റി കീലോഗേഴ്സ്. Then we'll move on to another type of attack called DOS attack. DOS attack, distributional service attack. ഇത് നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പഠിക്കാം. Okay, in DOS attack, the attacker floods the system or disrupts the connection between two systems, thereby preventing access to the service. Okay, that is, it prevents a particular individual from accessing a service. അതായത് ഒരു അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യാം, വെറുതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് അയച്ച് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ആക്കാം. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയപ്പം വേറൊരാൾക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇയാൾക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല, ഇയാളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല. അതിനെയാണ് DOS അറ്റാക്ക്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടു ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ഓർ ടെമ്പററിലി ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ദ ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെർവർ. അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട്. അതിന് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് പ്രിവെന്റ് ദ ഇന്റന്റഡ് യൂസർ ഫ്രം യൂസിങ് എ സർവീസ്. അതാണ് DOS, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ടെക്നിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് DOS അറ്റാക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദർ ആർ മെനി ടെക്നിക്സ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് DOS അറ്റാക്ക്. So we'll look on
some of the techniques or some of type of DOS attack usually buffer overflow ചെയ്തിട്ടാണ് buffer overflow attacks ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So different type, we'll look on the different types of DOS attack. The first attack is flood attack. Flood attack and ping of death attack എന്ന് പറയുന്നതും almost same type of attack ആണ്. ഈ flood attack it's also known as ping flood. Okay, what a flood attack does is that it sends the victim with overwhelming number of ping packets. ഒരുപാട് ping packets അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ping packets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ സിസ്റ്റം ലൈവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റ്സ് ആണ് പിങ് പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അറ്റാക്കർ ഈ വിക്ടിമിന് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പിങ് പാക്കറ്റ്സ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ടാർഗറ്റിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടാർഗറ്റിന് എന്താണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പിങ് പാക്കറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ടാർഗറ്റ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഡിസേബിൾ ആകും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു വെബ് പേജ് ആണ്, ഇപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിന്റെ വെബ് പേജ് ആണ്. അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ പിങ് പാക്കറ്റ്സ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ വെബ് പേജ് വേറെ ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതിന്റെ ബഫേഴ്സ് എല്ലാം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഫ്ലഡ് അറ്റാക്ക്. ദിസ് വാസ് an earliest form of DOS attack. Now there are many ways to prevent this flood attack by using a ping packet control ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലഡ് അറ്റാക്കും. Ping of death attack is also like same as flood attack. So here instead of ping messages, we are sending ICMP packets, that is internal control message protocol packets. These are error reporting packets. So they will be sending an oversized ICMP packets. What here oversized ICMP packet kittumbo, some system on receiving these oversized ICMP packets will crash അല്ലെങ്കിൽ freeze ചെയ്യും, reboot ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് സംഭവിക്കും. അതായത് ഓവർസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ICMP പാക്കറ്റ്സ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ക്രാഷ് ചെയ്യാനും അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനും റീബൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിങ് ഓഫ് ഡെത്ത് അറ്റാക്ക്, ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡെത്ത് ചെയ്യുക, ആ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിങ് ഓഫ് ഡെത്ത് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then we have an important attack known as sync attack. Okay, sync attack. Okay, you might have learned about earlier computer communication നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. For a TCP connection, to establish a connection, a TCP connection is usually performed using three-way handshaking. Usually a TCP connection is performed using three-way handshaking. First, the transmitter will send or the client will send a sync message. Then the server will respond with a sync acknowledgement message. And again, the client will send a acknowledgement message. Only then what the connection is established. ആദ്യമേ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ്, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വെബ് സെർവറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഒരു TCP കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു സിങ്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സിങ്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. ഇപ്പൊ സെർവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ സെർവർ ഒരു സിങ്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ് അയക്കും. ഓക്കെ, വരൂ നമുക്ക് കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്ന് സെർവർ ഒരു സിങ്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ് അയക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു TCP കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ത്രീ-വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ന് സിങ്ക് അറ്റാക്കിലും ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൂഡർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൂഡർ. ഹി ഫസ്റ്റ് സെൻഡ്സ് എ സിങ്ക് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, സിങ്ക് മെസ്സേജ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സെർവറിലോട്ട് സിങ്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. സെർവർ വിൽ റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് സിങ്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ്. സെർവർ വിൽ റെസ്പോണ്ട് വിത്ത് സിങ്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ്. Again, he will not send an acknowledgement message. If he sends ഇയാൾ ഒരു acknowledgement message അയച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കണക്ഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അല്ല എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവത്തുള്ളൂ. But he will not send the acknowledgement message. He will simply wait. ഇപ്പൊ സെർവർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇയാൾ ഇപ്പൊ അക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ അലോട്ട് ചെയ്ത്, ബഫർ സ്പേസ് ഒക്കെ അലോട്ട് ചെയ്ത് ഈ സെർവർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇയാൾ അയക്കില്ല. അതാണ് ഇയാൾ ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് സിങ്ക് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടും, പക്ഷെ ഇയാൾ പിന്നെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് അയക്കില്ല. അപ്പം ഒരു ടു വേ നടക്കത്തുള്ളൂ, തേർഡ് വേ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സെർവറിന്റെ ബഫർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സെർവർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ബഫർ എല്ലാം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും, അല്ലേ? ബഫർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റ്, ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടോ, ഈ സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റ് നമുക്കൊരു സിങ്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെർവറിന് ബഫർ സ്പേസ് ഇല്ല, അപ്പൊ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഒരുപാട് ടൈം വരെ കണക്ട് ചെയ്യും, കാരണം ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യൂസർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും, ഒരു സിങ്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെർവറിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനെയാണ് സിങ്ക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് ആണ്, കാരണം ഈ സെർവറിന്റെ സർവീസ് അപ്പം ഈ ലെജിറ്റിമേറ്റ് യൂസറിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് സിങ്ക് അറ്റാക്കിൽ ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി കുറച്ച് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ടിയർ ഡ്രോപ്പ് അറ്റാക്ക്, സ്മർഫ് അറ്റാക്ക്, ന്യൂക്ക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ ടിയർ ഡ്രോപ്പ് അറ്റാക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാക്കറ്റ്സ്, കുറെ മുറിച്ച് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടാർഗറ്റ് മെഷീനിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാക്കറ്റ്സ് അയക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇത് കിട്ടുമ്പം ഇത് ഒരു ഓർഡറിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഓർഡറിലാവില്ല, കാരണം ഇത് കറപ്റ്റഡ് പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. അത് ഓർഡറിലാവില്ല, അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ലാഗ് വരും, കാരണം ഇത് ഓർഡറിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സർവീസ് ഡിനൈഡ് ആവും, വേറെ യൂസറിന് ആ സർവീസ് ഡിനൈഡ് ആവും. അതാണ് ടിയർ ഡ്രോപ്പ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് സ്മർഫ് അറ്റാക്ക്. സ്മർഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ICMP എക്കോ റിക്വസ്റ്റ് വെറുതെ അങ്ങ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ICMP പാക്കറ്റ്സ് വെറുതെ അങ്ങ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ICMP പാക്കറ്റ് വെറുതെ അങ്ങ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ICMP എക്കോ പാക്കറ്റ്, ഈ ഹോസ്റ്റ് ICMP എക്കോ പാക്കറ്റ് വെച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. അതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവും. അപ്പൊ വേറൊരാൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ന്യൂക്കും ഇതിനകത്ത് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ICMP പാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ന്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടൂൾസ് ടു ലോഞ്ച് ദിസ് DOS അറ്റാക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് JOL2, MSA, Targa, ക്രേസി പിങ്കർ, സം ട്രബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് DOS അറ്റാക്ക്. ഈ പിങ്സ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then another type of attack is DDoS attack, അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ് അറ്റാക്കർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പിങ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ട് അയപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ DDoS attack an attacker may use your computer to attack another computer. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹീൽ ബി യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻക്ലൂഡിങ് our own computer to launch the DOS attack, but we will not be having any idea about us. So അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പറയും. ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സോംബി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് we will not be having any idea of what we are doing, but we are doing something very wrong. So this attacker will control all of us. നമ്മൾ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു സെർവറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാർഗറ്റിലോട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് DOS എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ സോംബി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വിക്ടിംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ വെബ് സെർവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈമറി വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാം, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് DOS അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോംബി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി വിക്ടിംസ് ആണ്, കാരണം നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല, നമ്മളും വിക്ടിംസ് ആണ്. ഈ പ്രൈമറി വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വെബ് സെർവറിനെയാണോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളായിരിക്കും പ്രൈമറി വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ അറ്റാക്ക്, അതായത് DOS അല്ലെങ്കിൽ DDoS അറ്റാക്കിനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടർ ഫിൽട്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ റൂട്ടർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സും ഉള്ളതാണ് റൂട്ടർ ഫിൽറ്റർ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ വെബ് സെർവേഴ്സിലൊക്കെ ഈ റൂട്ടർ ഫിൽറ്റർ കാണും. അപ്പൊ അവർക്ക് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള പിങ് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ, ഇത്രയും പിങ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് റൂട്ടർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു റൂട്ടർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അത് കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഈ സിങ്ക് ഫ്ലഡിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാച്ചസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സർവീസ്, നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാതെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ DDoS അറ്റാക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ഇവന്റ് മാനേജർ, ക്ലൗഡ്ഫെയർ, സോംബി സാപ്പർ, റിമോട്ട് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് DOS അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ DDoS അറ്റാക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് അറ്റാക്സ്, കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് SQL ഇൻജക്ഷൻ, ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ഒക്കെ. അത് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ഇതാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച്
ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. You can look through these questions if you want. താങ്ക് യു മാം. വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും മാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യം 2:30 ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 1 hour റീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് ഇപ്പോൾ മാമിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈം റീച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ അധികം നന്ദി മാം, ഇത്രയും നേരം വളരെ വിശദമായി ടോപ്പിക് കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്. താങ്ക്സ് ടു all the participants on behalf of ASAP ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.